रूस विप्लव कारण फलाफलर केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 5। चलंतु पिलामाने आरंभ करबा आजिकार प्रश्न उत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, रूसिया एवं जापान मध्यरे केउ दुईटी स्थान को अधिकार करिबा पाई विवाद देखा देइथिला? यार सठिक उत्तर होउची मांचुरिया एवं कोरिया। पिलामाने एशिया महादेश रे निजर प्रभाव बढ़ाइबा पाई रूसिया एवं जापान भितरे बहुत बड़ प्रतिद्वंदिता चलथिला। चीन पाखरे थिबा मांचुरिया एवं कोरिया नामक दुईटी गुरुत्वपूर्ण स्थान उपरे किए निजर दक्षता जाहिर करिबो सेथिपाई एही दुई देश मध्यरे झगड़ा बा विवाद आरंभ होइथिला। एही विवाद एते बढ़ी जाइथिला जे शेषरे 1904 मसीहारे दुई देश भितरे रूस जापान युद्ध होला, जेउथिरे जापान विजयी होइथिला। एही दुईटी जगार नाम मांचुरिया एवं कोरिया भल भाबे मने रखंतु। परवर्ती प्रश्न, केउ नदीर जलपथ नहीं रूसिया और जापान मध्यरे गुड़ी विनिमय होइथिला? यार उत्तर यालु नदी। पिलामाने यालु नदीर अवस्थिति एपरी एक जगार थिला जहार आखपाख अंचल बहुत मूल्यवान जंगल एवं प्राकृतिक संपद रहिथिला। रूसिया और जापान दुई देश जाक एही नदीर जलपथ एवं जंगल संपद उपरे निजर अधिकार साब्यस्त करने चाहूथिले। एही जंगलरू काठ काटिबा एवं मालिकाना को नहीं दुई देशर सैन्य मानक मध्यरे प्रथमे छोट धरणर विवाद और गुड़ी विनिमय आरंभ हैला। परवर्ती समय रे एही यालु नदीर विवाद ही एक बड़ रूप नेला, जहाँ 1904 मसीहारे प्रसिद्ध रूस जापान युद्धर मुख्य कारण साजिथिला। तेणु नदीर नामटी भल भाबे मन रखंतु, यालु नदी। परवर्ती प्रश्न, क्रीमिया युद्ध रे रूसिया तार सेवास्तोपोल दुर्ग केबे तुर्की को समर्पण करथिला? एहार उत्तर सेवास्तोपोल 1855 मसीहा सेप्टेम्बर 9 तारिख रे समर्पण करथिला। परवर्ती प्रश्न, क्रीमिया युद्ध केबे होइथिला एवं एहार परिणाम कौन थिला? एहार उत्तर क्रीमिया युद्ध 1854 मसीहारे होइथिला। एहार परिणाम स्वरूप रूसियार पराजय होइथिला। सेवास्तोपोल दुर्गर पतन घटिथिला एवं शेषरे 1856 मार्च मास 30 तारिख रे प्यारिस चुक्ति द्वारा युद्ध शेष होइथिला। पिलामाने क्रीमिया युद्ध 1853 रु 1856 मसीहा पर्यंत चलीथिला। एहार परिणाम को आसंतु तीनिटी छोट पॉइंट रे मने रखिबा। गोटे होची रूसियार पराजय। एही युद्ध रे विशाल रूसिया साम्राज्य ब्रिटेन और फ्रांस भली मिलित देश मानक ठारू बहुत खराब भाव रे हार जाइथिला। द्वितीय रे होची दुर्बलता पदारे पड़िला। एही हार जगु सारा दुनिया आगरे प्रमाणित हो गला जे रूसियार राजा बाजार एवं तांको सैन्य बाहिनी बहुत दुर्बल और अपराग अटंती। तृतीय रे होची प्रजा मानकर विद्रोह। युद्ध हारिबा परे रूसियार साधारण जनता निज राजांको उपरे बहुत रागी गले एवं देशरे विप्लव बा आंदोलन वातावरण सृष्टि हैला। परवर्ती प्रश्न, रूस जापान युद्ध केउ मसीहारे होइथिला? 1914 मसीहारे, 1904 मसीहारे, 1855 मसीहारे, 1789 मसीहारे? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख 1904 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न, सेवास्तोपोल पतन केबे होइथिला? 1855 सेप्टेम्बर 9, 1905 मार्च 2 तारिख रे, 1856 एप्रिल 15 तारिख रे, 1917 मार्च 8 तारिख रे? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन क 1855 सेप्टेम्बर 9 तारिख रे। परवर्ती प्रश्न, रूसिया विप्लव पाई अमलातंत्रर अयोग्यता एवं सामरिक दुर्बलता किपरि दायी थिला? एहार उत्तर रूसियार अमलातंत्र संपूर्ण रूपे दुर्नीतिग्रस्त एवं अयोग्य थिला। ऑफिसर माने जनसाधारणक
ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହି କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷିଆ ସରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳୁନଥିଲା। 1854ର କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1904 ମସିହାର ରୁଷ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ ଜାପାନଠାରୁ ରୁଷିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ବା ବ୍ଲଡି ସାନଡେ ଘଟଣା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରେ ଥିବା ଜାରଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରାସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଘଟଣା 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ସହରରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଲାଇନରେ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦାବି। ସେହିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେହି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଗଲା। ସେହି ଦିନଟି ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଇତିହାସରେ ଏହାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ସହରର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡ୍ ଏବଂ ପରେ ଲେନିନଗ୍ରାଡ୍ ନାମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ସହରର ନାମ କେମିତି ବଦଳିଲା, ଆସନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିନେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡ୍। 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷିଆର ରାଜା ଏହି ସହରର ନାମ ବଦଳାଇ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡ୍ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ନାମଟି ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲେନିନଗ୍ରାଡ୍। ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ 1924 ମସିହାରେ ଏହି ସହରର ନାମ ବଦଳାଇ ଲେନିନଗ୍ରାଡ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି 1991 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହି ସହରର ନାମ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳି ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡ୍ ଏବଂ ଲେନିନଗ୍ରାଡ୍ ନାମ ଦୁଇଟି ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୁମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଡୁମା ହେଉଛି ରୁଷିଆର ନିର୍ବାଚିତ ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ତିଆରି ପାଇଁ ସଂସଦ ଅଛି, ସେମିତି ରୁଷିଆର ଜାତୀୟ ସଂସଦକୁ ଡୁମା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକଲାସ୍ କେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, 1905 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ। ପିଲାମାନେ, ଲୋକଙ୍କ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା 1905 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ବା ଇସ୍ତାହାର ଆଣିଲେ, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ବା ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡୁମାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷିଆର ସଂସଦକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସପୁତିନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ରାସପୁତିନ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ରୁଷିଆର ରାଜନୀତି ଓ ଶାସନ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ରାସପୁତିନ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ବହୁତ ଚତୁର ଓ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ।
ସେ ନିଜର କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଦେଖାଇ ରାଣୀ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକ୍ଲାସ୍, ରାସପୁତିନ୍, ଧର୍ମଯାଚକ ଫାଦର ଗ୍ୟାପନ୍, ଲେନିନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ, ଧର୍ମଯାଚକ ଫାଦର ଗ୍ୟାପନ୍। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ରୁଷିଆର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ଧର୍ମଯାଚକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଫାଦର ଗ୍ୟାପନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଡୁମା ମହାସମାରୋହ କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1905 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ, 1906 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ, 1907 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, 1912 ମସିହା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ, 1906 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ। ପିଲାମାନେ 1905 ମସିହାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରାଜା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକ୍ଲାସ୍ ରୁଷିଆର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ଡୁମା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଡୁମା 1906 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଓ ଡୁମା ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହେବାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରାଜା ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ତାରିଖଟି ମନେ ରଖିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମ ଡୁମାକୁ କେତେ ମାସରେ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ? 2 ମାସ, 3 ମାସ, 5 ମାସ, 1 ବର୍ଷ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ, 3 ମାସ। ପିଲାମାନେ 1906 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଡୁମା ବା ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ରାଜା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକ୍ଲାସ୍ ମାତ୍ର 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଡୁମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ଡୁମା କେଉଁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା? 1907 ମସିହା, 1912 ମସିହା, 1917 ମସିହା, 1920 ମସିହା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ, 1917 ମସିହା। ପିଲାମାନେ ରୁଷିଆର ଶେଷ ସଂସଦ ବା ଚତୁର୍ଥ ଡୁମା 1912 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1917 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 1917 ମସିହାରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜନବିପ୍ଳବ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ ହେବା ସହ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଡୁମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଅପସନ୍ ବା ବିକଳ୍ପଟି 1917 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ରୁଷିଆ ଇତିହାସରେ ଏକ କଳା ଦିନ ଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଧର୍ମଯାଚକ ଫାଦର ଗ୍ୟାପନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ଜାର୍ଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରାସାଦ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା ଜାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେହି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହତ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଏହି ନରସଂହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଇତିହାସରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ବା ବ୍ଲଡି ସାଣ୍ଡେ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ବା 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ।
ଏହାକୁ ଗପ ଭଳି ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରୁଷିଆର ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କଲେ, ଯାହା ବିପ୍ଳବର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଷିଆ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରା ଏବଂ ରାସପୁତିନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର, ରାଜା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକ୍ଲାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରା ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ଗର୍ବୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ବିରୋଧୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୁଷିଆ ରାଜଦରବାରରେ ରାସପୁତିନ ନାମକ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥିଲା। ରାସପୁତିନ ନିଜର କୁହୁକ ବା ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ରୁଷିଆର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଦେଶର ଶିଷ୍ଟ ସମାଜକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ରାଜା ଜାର୍ ନିଜେ ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ରାସପୁତିନ ମିଶି ରୁଷିଆ ଶାସନକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିଲା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।